اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ کیا آپ جانتے ہیں شیئر مارکیٹ میں اڈانی، ٹاٹا، برلا جیسی کمپنیز ہر مہینے آپ کو ہزاروں روپے کما کر دے سکتی ہے۔ مفتی تقی عثمانی، مولانا خالد سیف اللہ، ان کے طریقوں اور اصولوں کے مطابق ہم شیئر مارکیٹ سکھاتے ہی نہیں بلکہ پیسے کمانے میں بھی آپ کی مدد کرتے ہیں۔ آپ بھی جڑنا چاہتے ہیں؟ اس نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت فلسطین اور غزہ کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً فلسطین اور غزہ میں جو اسرائیلی آتنکوادیوں نے بمباری شروع کی ہے، 9 مہینے مکمل ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی آتنکواد اور درندگی کے 9 ماہ مکمل ہو چکے ہیں۔ فلسطینیوں کی نسل کشی، 15,000 کے قریب معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر دیا گیا، 13,000 کے قریب عورتوں کو قتل کیا گیا ہے، اور ابھی بھی فلسطینیوں کی نسل کشی اور صفائی عروج پر ہے، اور پوری دنیا کے اسلامی ملک خاموش تماشائی بن کر دیکھ رہے ہیں۔ بے غیرت اور بے شرموں کو ذرا بھی شرم نہیں آ رہی ہے کہ مظلوم فلسطینیوں کے لیے میدان میں اتر کر اسرائیلی آتنکوادیوں کا مقابلہ کرے۔ خیر، حالات بڑے سنگین ہیں، اور ابھی گزشتہ کل رات میں نے دیکھا کہ کس طریقے سے غزہ اور فلسطین سے عورتیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں لے کر اور اپنے بستروں اور اپنے سامان کو لے کر وہاں سے نکل رہی ہے، نقل مکانی کر رہی ہے، وہاں اس جگہ کو خالی کر رہی ہے۔ اور خبریں تو یہاں تک آ رہی ہے کہ غزہ میں گزشتہ 6 مہینوں میں 6 صحافی اسرائیلی حملوں کا نشانہ بنے ہیں۔ غزہ میں صحافیوں کو، جرنلسٹ اور پترکاروں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کی بمباری میں بچے اور خواتین ہی نہیں، بڑی تعداد میں صحافیوں کو، پترکاروں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور گزشتہ کل اسرائیلی آتنکوادیوں نے غزہ میں جو بمباری کی، جو حملہ کیا، اس میں کئی فلسطینی شہید ہوئے ہیں، یعنی 9 ماہ مکمل ہو گئے ہیں، لیکن اسرائیل کی آتنکی بمباری ابھی تک جاری ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر فرانس سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، فرانس میں پارلیمانی انتخابات میں جو وہاں پر الیکشن ہوئے ہیں پارلیمنٹ کے، اس میں بڑا سرپرائز سامنے آیا ہے۔ انتہائی دائیں بازو کو اپسیٹ شکست ہوئی ہے۔ فرانس کے رن آف الیکشن میں بائیں بازو کی جماعتوں کے اتحاد نے، یعنی وہاں پر بھی جو گٹھ بندھن بنا، اس نے سب سے زیادہ سیٹیں، یعنی 180 سیٹیں حاصل کی ہے۔ فرانس کے پریزیڈنٹ میکرون کی اتحادی جماعتوں کا اتحاد 160 سیٹیں حاصل کر سکا ہے، یعنی جو ستادھاری پکش تھا وہ 160 سیٹیں حاصل کر سکا ہے، اور جو اپوزیشن پارٹیوں کا مہا گٹھ بندھن تھا، جیسے ہمارے یہاں راہل گاندھی کا انڈیا الائنس کا جو گٹھ بندھن تھا، اس نے بی جے پی کو چنے چبا دیا ہے۔ ایسے ہی فرانس میں ہوا ہے۔ انتہائی دائیں بازو کی حامی پارٹیاں صرف 140 سیٹیں جیت سکی ہے۔ کوئی بھی سیاسی اتحاد یعنی گٹھ بندھن 577 ارکان کے ایوان میں
289 सीटों पर मुश्तमिल अक्सरियत का मतलूबा हदफ हासिल नहीं कर पाया। यानी फ्रांस में भी अब खिचड़ी हुकूमत बनेगी, सबकी मिलकर हुकूमत बनेगी। जैसे हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी मजबूर और लाचार हो गया और दूसरी सीटों का सहारा, दूसरी पार्टियों का सहारा लेना पड़ा। हमारे यहाँ भी नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था, बीजेपी ने ऐलान किया था कि अब की बार 400 पार, लेकिन 250 सीटें भी हासिल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से मोदी मजबूर, लाचार और बेबस बन गया और दूसरी दो पार्टियों का सहारा लेना पड़ा। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का सहारा लेना पड़ा। ऐसे ही फ्रांस की भी रिपोर्ट आ रही है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि रशिया, रूस और यूक्रेन 1 साल तक वहां पर जंग जारी रही। उस वक्त भी मैंने कहा था कि लड़ाई, झगड़ा और जंग किसी समस्या का, किसी मसले का और प्रॉब्लम्स का हल नहीं होता है। जंग सिर्फ और सिर्फ तबाही लाती है। यूक्रेन तबाह हो गया, रशिया को भी काफी नुकसान पहुंचा है। और अभी खबर आ रही है कि यूक्रेन में एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल था, बच्चों का अस्पताल था, वहां पर भी रूस ने मिसाइल हमले किया, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल भी जद में आ गया। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक जो शहर है कीव, वहां बच्चों के एक अस्पताल को रूस के एक बड़े मिसाइल हमले में निशाना बनाया गया। रूसी मिसाइल बैरिज ने यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाया था। वज़ीर दाखिला का कहना है कि यूक्रेन में कम से कम 20 अफराद हलाक हुए हैं अभी इस हमले में और 50 के करीब जख्मी हुए हैं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस के 40 से ज्यादा मिसाइलों का निशाना बनने वाले 5 शहरों में कीव भी शामिल है और कीव में बच्चों का अस्पताल भी रशिया के मिसाइल हमले का निशाना बना है। नाज़रीन, मुल्क इंडोनेशिया से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, इंडोनेशिया में एक सोने की कान, यानी जहां से खदान, जिसे हम अपनी ज़बान में कहेंगे, सोने की कान बैठ गई, जिसमें 12 अफराद लुक़्मे अजल बन गए, यानी 12 लोगों की मौत हो गई। इंडोनेशिया के जजीरे सोलावेसी में एक सोने की कान, जहां से सोना निकलता था, वो बैठ गई, जिसके नतीजे में 12 अफराद के हलाक होने की खबरें आ रही है। बैनुल अक़वामी खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हुक्काम का इस हवाले से कहना है कि जजीरे सोलावेसी में शदीद बारिश की वजह से लैंड स्लाइडिंग, पहाड़ गिरा, जमीन धसी, जिसमें यह हादसा पेश आया। हुक्काम के मुताबिक 18 अफराद अभी तक लापता है, जबकि 5 को जिंदा बचाने में कामयाबी मिली है। शदीद बारिश की वजह से रेस्क्यू के काम में, मदद के काम में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले मगरिबी अफ्रीकी मुल्क माली में सोने की कान धंस गई थी, जिसके नतीजे में 70 से ज्यादा अफराद जिंदगी की बाजी हार गए थे, यानी मर गए थे। और अब इंडोनेशिया से खबर आ रही है कि सोने की कान बैठने की वजह से 12 लोग मरे हैं और 18 लोग अभी तक लापता हैं। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर भी इजराइल को लेकर ही आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि इजरायली आतंकवादियों ने 9 महीने से फ़लस्तीन और गज़ा के इलाके पर अहले ईमान पर, मुसलमानों पर बमबारी जारी रखी, जिसमें 40,000 के करीब मुसलमान शहीद भी हुए हैं। लेकिन मैं उस वक्त से कह रहा हूं कि अगर इजराइल को रोका नहीं गया तो इजराइल आसपास के इलाकों पर भी बदमाशी करेगा और आतंक करेगा। आखिर देखिए कि हिजबुल्लाह से भी अब इजराइल भिड़ गया, शाम और लेबनान में भी वो बमबारी कर रहा है। लेकिन अभी हिजबुल्लाह और गोलान की पहाड़ियों को लेकर खबर आ रही कि हिजबुल्लाह ने गोलान की पहाड़ियों पर इजरायली फौजी अड्डे पर ड्रोन मिसाइल से हमला किया है। गोलान की पहाड़ियों पर कायम सबसे बुलंद इजरायली फौजी अड्डे को ड्रोन हमले से निशाना बनाया गया है। ताहम इस ड्रोन हमले से इजराइल ने किसी नुकसान का दावा नहीं किया है और नहीं हिजबुल्लाह ने। इतवार के रोज किए गए इस हमले में गोलान की पहाड़ी पर इजरायली फौजी ठिकाना और मॉनिटरिंग का जो अड्डा है वो निशाना बना है, जहां से इजराइल उन पहाड़ियों पर मौजूद रहकर शाम और दीगर इलाके की निगरानी करता था। हिजबुल्लाह के नजदीक ये उसका पहला, इस नौयत का पहला ड्रोन हमला था। हिजबुल्लाह इसको बड़ी कामयाबी बता रहा है, क्योंकि इजराइल का जो फौजी अड्डा था, जो सबसे बुलंद पहाड़ी पर कायम था, जहां से इजराइल आसपास के इलाकों पर निगरानी करता था, उस इलाके को हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया है। गोया कि ये एक तरह हिजबुल्लाह की कामयाबी मानी जा रही है।
मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खां से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है। बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी, मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कांटेक्ट।